أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد زندگی کی مشکلات اور مشکل کشا امیر المؤمنین کے کلام نہج البلاغہ سے اس کا حل، اس عنوان سے گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ اس موضوع کو ان ایام میں اس لیے پیش کیا جا رہا ہے کہ حالات کچھ ایسے آئے ہوئے ہیں بیماری کی وجہ سے کہ ہر انسان پریشان ہے۔ سامعین و ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ایک روش یہ ہے کہ اگر دو پریشان بندے مل کے بیٹھے ہوں گے اور پریشانیوں کی بات کر رہے ہوں گے تو تیسرا آدمی آ کے یہی سمجھتا ہے کہ شاید پریشانیوں کا شیئر کرنا یہ ایک بہت ہی کوئی اچھی بات ہے اور ہم بھی پریشانیوں میں شامل ہو جائیں، تو یہ ایک اخلاقی بہتری سمجھی جاتی ہے۔ میں یہاں یہ عرض کروں، یہ اپنی جگہ پہ ایسے مواقع آتے ہیں جہاں کسی درد مند کے درد کے ساتھ شامل ہو جایا جائے، لیکن یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور علم نفسیات کے ماہرین سے اگر آپ یہ پوچھئے، قرآن و حدیث میں یہ دیکھیے، ایک حد تک آپ اس چیز کو بیان کر سکتے ہیں تاکہ جس کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنا سمجھے، لیکن طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ مثلا دو بندے تین بندے اپنی مشکلات بیان کر رہے ہیں اور آپ بھی اپنی اسی انداز سے دو چار اور مشکلات بیان کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی سنے گا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بس دنیا ہے ہی مشکلات کا نام، اور ان مشکلات سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو عزیزان ناظرین و سامعین، علم نفسیات کا ایک اصول یہ ہے کہ آپ ایک حد تک اس آدمی کو اپنی محبت جتلائیں، اظہار محبت کریں، لیکن اظہار محبت کے بعد آپ اس سے اس غم کے متعلق غمگین باتیں کرنے کے بجائے آپ اس کو ہمت کی باتیں جو ہیں وہ سکھائیں، اور وہ باتیں کریں جو اس کی بھی اس غم کو دور کریں اور اس کے اس مایوسی سے اس کو بچائیں۔ اس حوالے سے میں یہ گزارش کروں کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں یہ مشکل ہے اس کی، تو ہاں ہم نے دیکھا ہے فلاں کو بھی یہ مشکل تھی، فلاں کو بھی یہ مشکل تھی۔ نہیں، آپ وہ نمونے پیش کریں کہ ایسی مشکلات میں جن لوگوں نے مقابلہ کیا اور مشکلات کو پس پشت ڈالا۔ میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں کہ مثلا فرض کیجئے کوئی بے گناہ قیدی ہے، کسی مقصد کے لیے اس کو قید میں جانا پڑا۔ اب ہم یہ 20 واقعات کے فلاں بھی اپنے مقصد کے تحت جو ہے وہ قید ہوا تھا اور فلاں کو یہ تکلیفیں ہوئی تھی، نہیں، اس کے بجائے ہم وہ نمونے پیش کریں کہ جنہوں نے ان مشکلات کو عبور کیا، مقابلہ کیا، برداشت کیا، صبر کیا، یقین اپنے مشن پہ رہا اور انہوں نے اس کے مشکل کو پس پشت ڈال دیا۔ مثلا عموماً اس دور میں مثال دی جاتی ہے کہ افریقہ میں اگر منڈیلا کو اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، تو اب اگر کسی کو قید ہے تو وہ منڈیلا کی قید مثلا نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے اس نے یہ مشکلیں برداشت کی لیکن مشکلوں سے گھبرایا نہیں۔ اور میں نے بعض ساتھیوں سے یہ سنا ہے کہ منڈیلا کو جب مشکلات آتی تھیں تو وہ پھر کہتا تھا کہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے۔ بہرحال اگر نہیں بھی ہو تو جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید جو ایک طولانی ترین قید ہے ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے،
اب جناب امام علیہ السلام کے قید کے ایام کے جو ہیں وہ اشعار ہیں، یا ہمت اور جرأت دلانے والے افراد نے یہ چیزیں پیش کی ہیں کہ شیر اگر قید بھی ہو تو وہ شیر شیر رہتا ہے، قید یا زنجیر اس کو اس کی جرأت، اس کی ہمت سے مایوس نہیں کرتے۔ 20 سال 30 سال بھی اگر وہ قید رہے تو شیر شیر ہی رہے گا۔ اس حوالے سے میں پہلا پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشکلات اگر کسی کی ہوں تو اس کی مشکلات کو دہرانے کے بجائے اس کو ہمت اور اس کو جرأت دلائیے، اور اس حوالے سے خود بھی اگر مشکلات میں ہے تو فقط مشکلوں میں گھرے ہوئے افراد کو جو ہے وہ مت یاد کیجئے، بلکہ ان افراد کے ساتھ ان افراد کو مد نظر رکھیے جنہوں نے اس مشکل سے عبور کر کے طوفانوں سے ٹکرا کے ساحل کو پایا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہیں، میں گزشتہ سیشن میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ مثلا امتحانات، کلاسوں کے امتحان، سکول میں کی پڑھائی کے امتحان، میرے اتنے پیریڈ ہیں، مجھے یہ یاد کرنا ہے، مجھے یہ لکھنا ہے، یہ ساری جب بچہ بیٹھتا ہے تو وہ مشکلات ہی سمجھتا ہے۔ اور ہم نے کئی ایسے اسکول کے طالب علم دیکھے ہیں جو اپنے کورسز چینج کر لیتے ہیں۔ یونیورسٹی میں انہوں نے کورس شروع کیا، جناب یہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے اس کو تبدیل کر لیا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، میں اس وقت اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں۔ یونیورسٹیوں کا سلسلہ جو ہے وہ سوچ بچار کے بعد طے کرنا چاہیے، اور پھر مشکلات آئیں تو ان مشکلات کی وجہ سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ ان مشکلات کے حل کو سوچنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کلاسوں میں، یا مثلا آپ ٹیسٹ دیکھیے، اب وہ کہتے ہیں فلاں نے مثلا بلب بنایا، اب جس نے بلب بنایا تو کیا اس نے صبح اٹھا اور وہ بلب بن گیا؟ نہیں، اس نے سوچا، ایک فکر کی، اور درجنوں دفعہ جو ہے وہ فیل ہوا، اس سے یہ کام نہیں ہوا، آخر جو ہے اس نے یہ بنا لیا ہے۔ اسی طریقے پہ اگر آپ کسی چیز کو پانا چاہتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے آپ کو امتحانات سے، تجربات سے، تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو لہٰذا مشکلات سے گھبرانے کے بجائے مشکلات کے ساتھ ٹکرانا سیکھیے۔ البتہ ایک چیز یہاں عرض کرتا جاؤں، مشکل کیا ہوتی ہے؟ ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس چھوٹی سی ایک رکاوٹ آئی، ہم نے کہا یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ اب مشکل حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز مشکل ہوتی ہے جو آپ کو آپ کے اہداف سے بالکل روک دے۔ اب اس کو بھی ہم اگر کہیں گے کہ یہ مشکل ہے اور ہم رک گئے تو پھر اس میں بھی غم اور پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر انسان کے بس میں جو ہوتا ہے وہ اسی کا ذمہ دار ہے۔ اب میں مثلا اگر 10 کلو وزن اٹھا سکتا ہوں اور کوئی مجھے کہے آپ 40 کلو اٹھائیے، اور میں نہیں اٹھا سکتا، اب یہ مشکل ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں اوہ میں تو اب یہ وزن نہیں اٹھا سکتا، نہیں، آپ کی ذمہ داری وہ یہ جو آپ کی طاقت ہے اس کے مطابق آپ کو کام کرنا ہے۔ اسی طریقے پہ مثلا ذہنی کاموں میں اگر ایک شخص جو ہے وہ 10 جملے یاد کر سکتا ہے تو وہ 10 جملے یاد کرنے میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو یہ اس کی کوتاہی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی طاقت، اس کی توان سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے۔ تو اب یہاں بھی جب ہم کہتے ہیں مشکل، یعنی مشکل آپ یہ کہیں گے کہ وہ جو چیز ہم کر سکتے تھے، ذرا باریک پوائنٹ ہے، وہ چیز جو ہم کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کی، اس میں ہم قصوروار ہیں۔ وہ چیز اس لیے اس پہ اگر آدمی سوچتا ہے اور پھر دوبارہ اس کو کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایک دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، اب اس پہ گھبرانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جناب مجھ سے یہ نہیں ہوا اور مجھ سے وہ نہیں ہوا، یہ حقیقت میں ایک غلط سوچ ہے۔ لہذا مشکل وہ ہوگی کہ جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، ہمارے بدن میں جو طاقت ہے اس کے مطابق میں جو کر سکتا تھا، اس میں جو رکاوٹیں آئی ہیں وہ میرے لیے مشکلات ہیں، اور اس پہ انسان کو پھر بھی گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ اس کا راہ حل سوچنا چاہیے۔ اب ہم نہج البلاغہ سے بات کر رہے ہیں، مشکل کشا جناب امیر علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اور شارحین نہج البلاغہ نے ایک جملے کو بہت استعمال کیا ہے کہ جتنی مشکلیں جناب امیر علیہ السلام پر پڑی ہیں، اور میں ابھی اس مظلومیت جناب امام پہ نہیں جانا چاہتا، اتنی مشکلیں ہیں وہ کسی پہ بعد از پیغمبر نہیں پڑی۔ لہذا جناب امیر علیہ السلام آیا ان مشکلات سے گھبرائے۔ آخری حد کیا ہوتی ہے
कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाता है। लेकिन जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम शहीद होते हैं तो वो जुमला जो है वो बारहा मैंने दोहराया है, और वाकई अगर मुश्किलात से टकराना है तो ये जुमला सोने से लिखने का जुमला है, फुज़्तु व रब्बिल काबा। इसलिए कि अली अमीरुल मोमिनीन फरमाते मैं कामयाब हो गया। अब अगर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की जरा इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा वाज़े करना चाहता हूँ। अगर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखिए तो कौन सी मुश्किल थी जिस मुश्किल से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम नहीं गुजरे, लेकिन जब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की शहादत होती है तो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते मैं कामयाब हो गया। अब ये जिंदगी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की बतलाती है कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं, मुश्किलात से उबूर चाहते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। यानी इस हद तक भी कि फिर शहादत जनाब अमीर अलैहिस्सलाम को मकसद के करीब करती है। वो जिस मिशन को लेके चले हैं उस मिशन में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम अपने आप को कामयाब पाते हैं, तब कहते हैं फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। लिहाजा इन मुश्किलात को इस निगाह से देखिए। मैं आज जो चीज़ अर्ज करना चाहता हूँ नाजुल बलागा के कलिमात किसार में से नंबर 38 गुज़श्ता हफ्ते हमने गुज़श्ता सेशन में अर्ज किया था। तो 3 पॉइंट जो है वो मैं नाजुल बलागा से अर्ज करना चाहता हूँ, और मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ यहाँ बारहा यह कह चुका हूँ कि नहजुल बलागा का मुताला करने के लिए एक जो है वो ये कहा जा रहा है और कहा जाता है कि नहजुल बलागा को पढ़ना मुश्किल है। मैं आज के लिए जो है 3 पॉइंट्स आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करूँगा कि अगर आपने नहजुल बलागा पढ़ना है पहले इस फुर्सत में, जो इस गुफ्तगू को अगर कोई अजीज़ कोई मोहतरम सुन रहे हैं तो उस हवाले से कि हमें अगले वक्त पे नहजुल बलागा के 3 हिस्से पढ़ने हैं। एक हिस्सा जो है वो तो बारहा मैं कह चुका हूँ और उलमा ने इसकी बहुत ताकीद की है। मैंने गुज़श्ता कई सेशंस में ये कहा है कि इस दौर में जवानों को आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा सिस्तानी ने अपने उस ख़त में कहा है कि आप ख़त नंबर 31 को जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को वसीयत के तौर पर बयान फरमाया है और लिख के दिया है, आयतुल्लाह उज़्मा आग़ा सिस्तानी फरमाते हैं कि आप इसको पढ़ें। और दर्जनों उलमा का मैं अर्ज कर चुका हूँ, दोहराना नहीं चाहता। और इसको हमने अपने तौर पर दस्तूर ज़िंदगी के उन्वान से प्रिंट भी अलग कराया है। और ये भी एक चीज़ होती है मुश्किल ज़मानों में ये दस्तूर ज़िंदगी आप दूसरों को भी बतलाएं कि ज़िंदगी अगर मुश्किल हो तो आइए हम मुश्किल कुशा के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उस मुश्किल से गुजरने के लिए हम उनके फरामीन पढ़ें। तो अर्ज़ ये कर रहा था 3 चीज़ें ज़रा तफसीली है। ख़त नंबर 31 इसको पढ़िए, अपनी ज़बान में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। और दूसरी चीज़ जो अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारा मौजू है कलिमात किसार नंबर 38। 8 चीज़ें जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने यहाँ बयान फरमाई हैं जिनकी तरफ हम अभी पलट के आते हैं, इसको पढ़िए। और तीसरी चीज़ आज के लिए जो मैं अर्ज़ करूँगा कि पढ़िए वो है कलिमात किसार में से नंबर 31। तो ये 3 हिस्से अगर आप इस अगली फुर्सत में पढ़ सकते हैं, मुताला कर सकते हैं तो उनको पढ़िए, मुताला कीजिए और फिर इनमें अपनी ज़िंदगी के लिए दस्तूरुल अमल तलाश कीजिए। आइए पलट के आते हैं कलिमात किसार नंबर 38 में। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने ये वसीयत भी अपने बेटे के लिए की है, जैसे वसीयत 31 जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए है, ये हिकमत नंबर 38 भी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को फरमाई। और फरमाया बेटा 4 चीज़ें याद रखो मुझसे, और फिर 4 ला यदुर्रुका मा अमिलत माउन्ना। इन 4 और 4 के साथ अगर आप जो कुछ भी दुनिया में आमाल अंजाम दोगे तो वो आपके लिए नुकसान दे नहीं होंगे। हम इसको यूं कहें, अगर आप इन 8 चीज़ों को अंजाम दें तो आप मुश्किलात से महफूज रहेंगे। और वो 8 चीज़ें जो हैं वो मुश्किलात मैंने गुज़श्ता सेशन में अर्ज़ किया था, ये एक तरीका है मखसूस। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 4 और फिर 4, यानी 4 और 4 की हकीकत में ताकीद होती है। ये 4 हैं और वो 4 हैं। अब पहली 4 ये हैं, जनाब इमाम अगर फरमाते 8 चीज़ें हमसे याद रखो तो कही जा सकती थी, लेकिन यहाँ ताकीद के तौर पर फरमाया 4 चीज़ें आप मुझसे याद रखो। और वो 4 चीज़ें क्या हैं? इमाम फरमाते हैं इन्ना अगनल गिनल अक्ल, सबसे बड़ी दौलत आपकी जो है वो अक्ल है।
अब ज़रा पहले जुमले को देखिए कि या बुनैया इहफ़ज़ अन्नी अरबन व अरबन, ए बेटा मुझसे 4 और फिर 4 बातें याद रखो। ला यज़ुर्रुक मा अमिल्त माहुन्ना, और इन 8 चीज़ों के होते हुए, 4 और 4 के होते हुए आप जो कुछ करोगे तुम्हें कुछ ज़रर न पहुंचाएगा, यानी फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाएगी। अभी ज़रा इस पे दिक्कत कीजिए। वो 4 चीज़ें और फिर 4 चीज़ें इमाम ने क्या फरमाई हैं। पहली चीज़ इमाम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी दौलत अक्ल है। देखिए अजीज़ान, इस वक्त अक्सर परेशानियां जो हैं वो हैं, और वो हैं मालियात की। बिलखुसूस बीमारी के दौर में मैंने देखा है हर तरफ जो है वो लोगों को माली परेशानियां हैं। इमाम ने एक जुमला फरमाया, इमाम फरमाया अगनल गिना अल अक्ल, सबसे बड़ी दौलत जो है वो अक्ल है। अमीरुल मोमिनीन के कलाम को अगर आप देखें तो 2 चीज़ों को सबसे बड़ी दौलत इमाम ने कहा है बादस ईमान, और वो चीज़ें एक अक्ल को कहा है और एक कनाअत को कहा है। अब कनाअत पे मैं काफ़ी तफसील से बारहा अर्ज कर चुका हूँ, उस तरफ नहीं जाता। अक्ल जो है वो क्या है? अक्ल हकीकत में कनाअत की भी बुनियाद है। अक्लमंद हर दौर में वो कदम उठाता है कि अगर आगे चल के उसको वो चीज़ जो अभी अंजाम दे रहा है वो मुयस्सर न हो तो उसको उसके लिए कुछ महफूज करना है। अब अक्ल अगर इंसान इस्तेमाल करे तो मुश्किलात से आसानी से अबूर कर सकता है। हदीस में कुरान मजीद की आयात में बाज मसन तूल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें जो हैं वो उसको, अभी लंबी उम्मीदें जब इंसान कायम करता है तो लंबी उम्मीदों से ये मकसद, और ये इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ही का फरमान है कि ज़िंदगी में रहो तो ऐसे रहो जैसे हमेशा रहना है, और ज़िंदगी में तैयार रहो आखिरत के लिए तो यूँ रहो जैसे अभी जाना है। हम जो तूल अमर और लंबे मंसूबे बनाते हैं, मसलन उसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि बहुत सारे कर्ज लिए जाते हैं। अब उन कर्जों में से जो है वो फिर बहुत सारे अफराद, कर्ज एक ऐसी मुश्किल है कि इंसान जब उसमें फंस जाए तो फिर बहुत बड़ी परेशानी होती है, खासकर माली तौर पर जब ये मुश्किलात हैं ज़माने भर की, तो कर्ज खुद एक परेशान कुन चीज़ होती है। अब 2 चीज़ें हैं, एक जो कर्ज में है मुब्तला वो भी अपने इस अक्ल को इस्तेमाल करके उससे निकलने की राहें तलाश कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि जब इंसान कर्ज ले रहा हो या कोई बड़ा मंसूबा बना रहा हो तो उसको वो हालात भी मद्देनजर रखने चाहिए कि अगर मेरे ऊपर ये मुश्किल आ गई तो उसका हल क्या होगा। अलबत्ता इसका मकसद ये नहीं है कि बहुत सारे अफराद जो हैं वो आइंदा के खतरों की वजह से कोई कदम ही नहीं उठाते। बातों को जो है वो जमा करना होता है। ऐसे नहीं है कि एक पॉइंट को लीजिए कि कर्ज नहीं लीजिए, नहीं। जब ज़माने में, बड़ा एक दकीक पॉइंट है, जब ज़माने में आप इन दुनियावी उमूर को तय नहीं करेंगे तो आप कहीं तरक्की कर ही नहीं सकेंगे। लिहाजा जब हम मुश्किलों से बचने के लिए कहते हैं तो ज़माने के सहूलियात को इस्तेमाल करना होता है। अब ज़माने की सहूलियात इस्तेमाल करना होता है यानी आपको ख़तरात मूल लेने होते हैं। बिजनेस आप लीजिए और इस दुनिया में तरक्की को लीजिए। वो आदमी जो आइंदा के बहुत खौफ रखता है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में फरमान है कि वो आदमी फिर कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो कदम भी उठाता है तो अगला कदम मेरा कहीं गड्ढे में नहीं चला जाए, अगर कहीं कीचड़ में नहीं चला जाए, कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। अभी अगर कोई आदमी जो है वो उसमें ये सोच रहे तो फिर वो चलेगा ही नहीं। आप छोटे बच्चे को देखिए, छोटा बच्चा जो है वो जब पहले पहले चलना शुरू होता है तो अक्सर ऐसा होता है कि फिर वो जब तेजी में होता है तो चलने के बजाय, चूंकि अभी चलने में उसको दिक्कत हो रही है, एक कदम उठाता है फिर उसको उस कदम पे ठहर के फिर अगला कदम उठाना होता है, तो वो इस डर से कि कहीं मैं अभी तेज हुआ तो मैं गिर ही जाऊंगा, वो क्या करता है कि वो उठता ही नहीं है। फिर वो अपने उस मामूल के हवाले से यानी कोहनियों के बल जो है वो दौड़ता है। अब ये कोहनियों के बल देर तक क्यों दौड़ता रहता है? इसलिए कि वो ये समझता है मैं अगर कदम उठाऊंगा तो कहीं गिर ना जाऊं। अब अगर जो कदम उठाते हुए डरते हैं कि कहीं हम गिर नहीं जाए तो फिर वो घुटनों के और कोहनियों के बल ही चला करते हैं।
लिहाजा जिंदगी की कामयाबी में जिसको हम खतरा कहते हैं, वो खतरा मूल लेना पड़ता है, लेकिन उस खतरा मूल लेने में अक्ल को इस्तेमाल किया जाता है। दो चीजें अलग हैं, एक ये होमोक जिसको जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जहालत कहा है या अहमक होना, बेवकूफ़ी का है। कुछ लोग जो है वो बगैर सोच विचार के कदम उठाते हैं और वो बेवकूफ़ होंगे और ये एक फ़क्र है। लेकिन जो अफराद अक्ल को इस्तेमाल करके कदम उठाते हैं वही जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बहुत बड़ी दौलत है। और फिर साथ ये भी रखिए, जहन में रखिए कि अगर मुश्किलात आती हैं तो इन मुश्किलात में यही अक्ल काम आता है। अक्ल फिर जो है वो उसका काम क्या है, तदब्बुर और तफक्कुर, गौर और फिक्र। अब कुरान मजीद में गौर कीजिए, हदीस में गौर कीजिए, तारीख में गौर कीजिए, अफराद की जिंदगियों में गौर कीजिए। जब ये तफक्कुर होगा और अक्ल को इस्तेमाल किया जाएगा तो इंसान को मुश्किलात में से राहें नजर आएंगी। और बाज़ औक़ात फिर अर्ज कर रहा हूँ, इशारतन पहले भी कहा है कि जब मुश्किलात होती हैं तो फिर दो पहलू होते हैं। मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, कुछ हमारे बस में होती हैं, कुछ हमारे बस में नहीं होती। वो जो हमारे बस में होती हैं उसके लिए तो इंसान को फिक्रमंद होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ें जो हमारे बस में नहीं है उस पर हम अगर फिक्रमंद रहेंगे तो फिर मसाइल आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि वो मुश्किलें और हमारे लिए बढ़ती रहेंगी। मुश्किलें क्यों बढ़ती रहेंगी? हम एक किस्म की मायूसी में चले जाएंगे, हम अपने अक्ल को गोया इस्तेमाल ही फिर नहीं करेंगे। गोया हम यही समझेंगे कि हम एक तारीक कमरे में, तारीक इलाके में बंद हो गए हैं। नहीं, अपने आप को तारीकी में बंद मत कीजिए, बल्कि जहां से छोटी सी भी रोशनी आती है, एक किरण आती है, उसकी तरफ आप जाइए। जब एक छोटी सी किरण को आप फॉलो करेंगे तो एक वक्त आप पूरे सूरज को देख लेंगे और उससे फिर इस्तिफादा करेंगे। लिहाजा ये जरूरी है कि हम अक्ल को इस्तेमाल करें कि जहां हम खड़े हैं आया वहां हम फिक्र करें कि इस अंधेरे से या इस मुश्किल से हमें निकलना कैसे है, और उस निकलने की राहें जो पता चलेंगी तो वो अक्ल से। इसलिए वहां फरमाते हैं पहला मरहला ये है, सबसे बड़ी दौलत आपकी ये है कि आप अक्ल रखते हैं। अब अक्ल देने वाले ने तकसीम अलग अलग की है, ये दकीक जुमला है। एक सारे जो है वो अक्लमंद एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे ज़माने में ऐसे होते हैं जिन बेचारों से सोच ही ले ली गई है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये ज़रा इंसाफ देखिए कि कुछ ऐसे हैं जिनको अक्ल दी है और उनको कहा है आपने मसलन ये करना है, ये करना है, और वो जिनको अक्ल से महरूम रखा है, जिसको हम ये कहेंगे कि वो यानी माजूर है अकली तौर पर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए अपने वाजिबात भी नहीं रखे। अब अक्लमंद होगा तो नमाज उस पर फर्ज होगी, अगर उसकी अक्ल ही नहीं है, वो दीवाना है, तो उस पर नमाज भी फर्ज नहीं है। अलबत्ता यहाँ ये है कि जब एक दीवाना है, अल्लाह ने उससे अपने फ़राइज़ हटा लिए हैं, लेकिन एक दीवाना है मसलन तो अल्लाह ने दूसरे अक्लमंदों पर फ़राइज़ आयद कर दिए हैं। एक दीवाना है और वो आग की तरफ जा रहा है या आग के साथ खेल रहा है, दीवाने के हाथ में तलवार है। अब अक्लमंद का फरीज़ा ये बनता है, उसके अक्ल का तकाजा ये है कि वो उस दीवाने को आग से खेलने से रोके। उसके हाथ में अगर काटने वाली तलवार है या नुकसान पहुंचाने वाला कोई हथियार है तो उससे वो हथियार ले। अब ये अक्लमंद का इम्तिहान होगा। कौन? वो जो दीवाना है, वो हकीकत में इस अक्लमंद के लिए एक इम्तिहान है कि आया मैं उसको मुश्किलों से कैसे निकाल सकता हूं। बल्कि इस बीमारी को ही लीजिए, एक बीमार है और एक डॉक्टर है। अब अगर हम दुनिया की हर शय को मालियात के तराजू में तोलेंगे तो फिर मुश्किलात बढ़ती हैं, और जिनके वजन जो है वो मुश्किलात में भी पैसा कमाने की वजह से वो समझते हैं, फिर वो सोचते भी ज्यादा हैं, और फिर वही पैसे जब जाने लगते हैं तो वो समझते हैं हमारा तो कुछ रहा नहीं। लेकिन जो इसमें इंसानियत की खिदमत या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत समझते हैं, उनसे अगर ये चला जाता है तो वो यूं परेशान नहीं होते, इसलिए कि ये दिया हुआ उसी का था, उसी ने ले लिया है। हमारे पास जब था तो हम उसकी मखलूक होने के एतबार से इस्तेमाल कर रहे थे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। लिहाजा इसमें यह समझिए कि अल्लाह ने एक बहुत बड़ी नेमत हमें दी है और उसका नाम है अक्ल। हम अक्ल को इस्तेमाल करें और इन चीज़ों से मुकाबला करें ताकि मुश्किलात का हल हमारे सामने हो।
تو پہلی چیز جناب امی علیہ السلام نے یہاں فرمائی ہے کہ سب سے بڑی دولت جو ہے وہ عقل ہے۔ اب عقل کی دولت آدمی کے پاس ہو اور اس کو دولت سمجھے تو پھر مال اگر کسی مثلا مشکلات کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، اس کے کاموں کی وجہ سے رکاوٹیں آ رہی ہیں تو پھر وہ عقل کو یہ ہمت دلاتا ہے اور عقل سے یہ کام لیتا ہے کہ اس پھنسے ہوئے دور سے کیسے گزرے۔ البتہ میں پھر عرض کروں کہ لازمی نہیں ہوتا کہ پھر ہر کوئی جو ہے وہ اس سے گزر سکے، نہیں، مثلا کمرے میں کوئی اس کو بند کر گیا ہے، اب عقل مند ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ دیوار سے سر ٹکرانا شروع کر دے گا، اس لیے کہ عقل مند کو معلوم ہے کہ اگر میں یہاں پھنس گیا ہوں، مجھے بند کر دیا گیا ہے، تو دیوار کے ساتھ سر ٹکرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ بگڑے گا۔ یہ بہت سارے ایسے افراد اور یہ ان کے عقل کی کمی ہوتی ہے کہ وہ جب کسی جگہ پہ پھنس جاتے ہیں تو وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لہذا عقل کو دولت سمجھیے اور جب انسان مشکل میں گھرا ہوا ہو تو اس کو استعمال کر کے کہ یہ ہم کیسے اس سے حل کر سکتے ہیں، کیسے اس سے نکل سکتے ہیں، اور اس میں نکلنے کے لیے وہ جس نے عقل عطا کی ہے اسی سے پوچھ سکتے ہیں۔ اب یہ پہلا مرحلہ، اس سے زیادہ ہم یہاں نہیں روکیں گے۔ ناغن الغنى العقل، اور پھر امام فرماتے ہیں اکبر الفقر الحمق، اس کے ساتھ امام نے یہ فرمایا حمق کہ فقر بھی ہم بعض اوقات مالی فقر ہی سمجھتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی ناداری اور سب سے بڑا فقر جو ہے وہ بے عقلی ہے۔ دو جملے، اور یہ آپ اگر سمجھیں کہ یہ دوسرا جملہ ہے وہ پہلے جملے کی تاکید بھی ہو سکتا ہے، اور ہم نے فقیر ایسے دیکھے ہیں، ہم نے ایسے افراد بھی دیکھے ہیں کہ جن کو بڑی بڑی دولتیں جو ہیں وہ وراثتاً ملی ہیں یا حادثات نے ان کو دلوا دی ہیں، لیکن چونکہ وہ بے عقل تھے تو وہی دولت جو ہے وہ انہوں نے کوڑیوں کے مول پھینکی اور ضائع کی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ضیاع ہوا ہے؟ یہ ضیاع ہوا ہے بے عقلی کی وجہ سے، اور یہ فقر آیا ہے بے عقلی کی وجہ سے۔ تو یہ ایک قسم کی تاکید بھی ہے عقل کی اہمیت کے حوالے سے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ بے عقلی آپ کو فقیر بنا دیتی ہے۔ بڑا فقر جو ہے وہ یہی حمق اور حماقت و بے عقلی ہے۔ تیسری چیز جو امام نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کر لیں گے اور اس کو یاد کر لیں گے تو آپ کو آپ کا کوئی عمل جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی اس مرض سے آپ محفوظ رہیں گے تو آپ زندگی میں محفوظ رہیں گے، مشکلات سے محفوظ رہیں گے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور وہ کہ اوحش الوحشۃ العجب، جناب امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی تنہائی کیا ہے؟ سب سے بڑی تنہائی ہے کہ انسان خود پہ فخر کرے۔ اب عجب اور تکبر میں کبھی عرض کر چکا ہوں کہ عجب اور تکبر میں فرق یہ ہے کہ ایک میں انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو بھی اس پر فخر کرتا ہے۔ عجب وہ حصہ ہوگا کہ میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور وہ حقیقت میں ہے۔ اب وہ اگر ہے اور اس پہ انسان اس انداز سے فخر کرتا ہے تو یہ عجب ہوگا، خود پہ فخر کرنا۔ اور اگر نہیں ہے مثلا تو وہ تکبر کہلائے گا۔ بہرحال اس میں ابھی میں وضاحت میں نہیں جاتا، ہمارے ہاں اردو میں دونوں کا معنی جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں۔ تو جناب امام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی وحشت جو ہے وہ عجب ہے، تکبر ہے، اور خود بینی یعنی غرور اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنا۔ اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، میں یہاں یہ عرض کروں کہ یہاں یہ تنہائی ایک بڑی مرض، بڑی مشکل ہے۔ تنہائی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جناب امی علیہ السلام کہیں فرماتے ہیں دوسروں کو بتلانے کے لیے کہ اگر کوئی آپ سے کم ہے تو آپ اس کو تنہا مت چھوڑیے، لیکن یہاں جناب امی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ بعض اوقات تنہائی کا خود سبب بنتے ہیں۔ اور تنہائی کا وہ سبب کیا ہوتا ہے کہ ہم لفظ دیکھیے، امام نے یہاں لفظ عجب استعمال کیا اور مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، خودبینی، غرور اور خودبینی۔ اب خودبینی دو قسم کی ہے۔ خودبینی یہ ہے کہ ایک تو ہم بس اپنی ہی عظمت اور فضائل کو دیکھتے رہتے ہیں، اور ایک خودبینی یہ ہے کہ ہم اپنے ہی مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہتے ہیں، چھوٹے مسائل ہوں بڑے مسائل ہوں، ہم بس ہمارے لیے مہم ہماری ذات ہے، ہمارے مسائل ہیں، ہمارے جو مشکلات ہیں ان کا حل ہے۔
नहीं, अगर आप यूं करेंगे तो फिर आप हमेशा तन्हा रहेंगे, माल और दौलत के होते हुए भी तन्हा रहेंगे और फक्र की सूरत में भी तन्हा रहेंगे। लिहाजा उस गुरूर से बचना मुश्किलों से बचने के बराबर है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर आप इस गुरूर और तकब्बुर से महफूज रहेंगे तो आप तन्हाई से महफूज रहेंगे। अब अगर इंसान तन्हाई से महफूज हो, यानी उसके दर्द बांटने वाला कोई हो, और मैं समझता हूँ कि ये खुद अगले 4 जुमलात की एक बुनियाद इमाम रख रहे हैं, इसलिए कि आप अगले 4 जुमलों में इमाम फरमाते हैं कि आपने किसके साथ रहना है। या इमाम फरमाते हैं गुरूर जो है वो तन्हाई है और तन्हाई का बहुत बड़ा सबब है। सबसे बड़ी तन्हाई जो है वो या वहशत जिसको जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो तकब्बुर है और गुरूर है और खुदबीनी है। और फिर इमाम ने दोस्त के 4 शराइत बतलाए हैं अगले हिस्से में कि दोस्त बनाओ और कैसा बनाओ। लिहाजा मैं जो समझता हूँ और आज आपकी खिदमत में ये अर्ज करता हूँ कि इस दूसरे और तीसरे और चौथे जुमले को जरा देखिए। तीसरे जुमले में इमाम फरमाते हैं कि सबसे बड़ी वहशत क्या है कि आप फकत अपने आप को देखें, और चौथी चीज इमाम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा जाती जौहर क्या है कि आप में हुस्न अखलाक हो। अब ये दोनों पॉइंट जो है वो अगर आप देखिए, तीसरा और चौथा पॉइंट गुरूर और हुस्न अखलाक, तो इसका ताल्लुक दूसरे इंसानों के साथ बर्ताव के साथ है। यानी हमने अगर मुश्किलों से बचना है तो हमें देखना है कि हमारा दूसरे लोगों के साथ बर्ताव कैसा है। हम उनके साथ तकब्बुर और गुरूर के साथ मिल रहे हैं या हम हुस्न खुल्क के साथ मिल रहे हैं। अगर हम जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के इस तंबीह की हुए जुमले को समझ जाएं कि सबसे बड़ी वहशत, सबसे बड़ा खौफ, सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी तन्हाई ये है कि हम मगरूर हो जाएं, तो अगर हमारे पास कुछ होगा तो वो हमें मगरूर नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह वालों के पास जब कुछ आता है तो वो और हलीम बन जाते हैं और वो एक फलदार दरख्त की तरह उसको दूसरों के लिए तकसीम करना शुरू करते हैं। लिहाजा इस का खुलासा अगर यूं करूं, देखिए दूसरे लोगों के साथ आपका बर्ताव क्या है, आप किस पोजीशन में हैं और फिर दूसरों के साथ आपका बर्ताव क्या है। अब इमाम ने यहाँ फरमाया जाती कमाल क्या है, वो हुस्नुल खुल्क। ये जनाब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमा रहे हैं। जरा इस जुमले पे अगर आप रुकें और गौर करें, इमाम फरमाते हैं क्या अकरमल हसब हुस्नुल खुल्क। यहाँ इमाम ने हुस्नुल खुल्क को कहा कि ये बेहतरीन जाती कमाल है। जरा एक वक्त जो है वो खत नंबर 31 को देखिए, जो जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने तफसील के साथ जनाब इमाम हसन मुज्तबा के लिए बयान फरमाया है, बल्कि लिख के दिया है। वहाँ इमाम फरमाते हैं इत्रह अनकवारिदातल हुमूम, आप अपने आप से दुखों को, गमों को, परेशानियों को दूर कीजिए। हाँ, मुश्किलात जो हैं वो आप कैसे दूर कर सकते हैं। मैं ज़्यादा उस ख़त में नहीं जाता, ख़त 31 में मुताला कीजिएगा। इमाम फरमाते हैं कि आप अगर मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो इत्रह अन कवारिदातल हुमूम, गमों को आप दूर कर सकते हैं, मुश्किलों को आप दूर कर सकते हैं, बल्कि हुक्म दिया है कि दूर करो। इत्रह अन कवारिदातल हुमूम, गमों और मुश्किलों के टूट पड़ने को आप दूर कर दें। किसके जरिए से? बेअज़ाइम सब्र व हुस्निल यकीन। यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुछ चीज़ें बतलाई हैं। पहली चीज़ इमाम फरमाते हैं बेअज़ाइम सब्र, कभी मुश्किलात आती हैं तो आप उन मुश्किलात, मुफ्ती साहब ने बड़ा खूब तर्जमा किया, टूट पड़ने वाले गमो अंदो, टूट पड़ने वाले, हमारे यहाँ उर्दू में खुसूसियत में बहुत सख्त किस्म के मसाइब जो हैं वो जब आए तो उसके लिए ये लफ्ज़ होता है इत्रह अन कवारिदातिल हुमूम। जब टूट पड़ने वाले गम और मुश्किलें आपको घेर लें तो इमाम ने नुस्खा बतलाया है। इमाम फरमाते हैं कि इनसे आपने टकराना है और इनको दूर करना है। किस अंदाज से? बेअज़ाइम सब्र। पहली चीज इमाम ने यहाँ फरमाई है सब्र की पुख्तगी, अज़ाइम सब्र, पुख्ता सब्र जो है वो। सब्र ऐसे नहीं है कि इंसान 2 मिनट के बाद फिर डामाडोल हो जाए। पुख्ता सब्र जो है उसको अगर इंसान अपनाए वह हुस्नुल यकीन, और इमाम फरमाते हैं कि हुस्न यकीन के जरिए से
یہ دو چیزیں امام نے یہاں، آگے بھی سلسلہ جاری ہے، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ دو چیزوں کے ذریعے سے آپ مشکلوں سے، غموں سے نجات پا سکتے ہیں۔ کیا ہوا؟ صبر اور حسن یقین۔ اب یہاں جو خط 31 میں فرمایا حسن الیقین، اور کلمات کے ساتھ 38 میں فرمایا حسن الخلق، ان دونوں کو جمع کر لیجئے۔ حسن الیقین ہوگا اس خالق پر، اور حسن الخلق ہوگا اس خالق کی مخلوق پر۔ اب اگر کوئی شخص ان دو چیزوں کو جمع کر لے، حسن الیقین اور حسن الخلق، تو پھر وہ مشکلات سے محفوظ ہی محفوظ ہے۔ حسن الیقین کیا ہے؟ اب دو چیزوں کا یقین، جناب امیر علیہ السلام کا ایک فرمان جو ہے وہ چند جگہوں پہ امام نے فرمایا ہے، خاص کر تفصیل میں تو نہیں جاتا، اگر آپ اس کو دیکھیں خط 68 میں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَزَعْ عَنْكَ هُمُومَهَا، اپنے دکھوں کو، اپنی مشکلوں کو اپنے آپ سے دور کرو، جیسے یہاں فرمایا اطرح، وہاں فرمایا اطرح عَنْكَ وَارِدَاتُ الْهُمُوم۔ یہاں بھی غموں اور مشکلوں کے لیے خط 31 میں امام نے لفظ ہم میں استعمال کیا ہے، اور یہاں امام علیہ السلام نے خط نمبر 68 میں جو جناب سلمان فارسی کے لیے امام نے تحریر فرمایا، وہاں امام فرماتے ہیں وَزَعْ عَنْكَ هُمُومَهَا، غموں کو اپنے آپ سے دور کرو۔ کیسے؟ لِمَا أَيْقَنْتَ بِهِ مِنْ فِرَاقِهَا، اس لیے کہ جس دنیا کے غموں میں آپ الجھے ہوئے ہو، یہ یقین کر لو کہ یہ آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ خوش رہیں غمگین رہیں، یقین کر لیجئے کہ یہ دنیا آپ کو چھوڑ جانے والی ہے۔ یہ ہے حسن الیقین۔ میں یہاں عرض کروں گا، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ دنیا ہمارے ساتھ رہنے والی نہیں ہے، تو پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں یا بڑی بڑی چیزوں کے چھوڑ جانے سے آپ مشکلات میں نہیں پڑیں گے، آپ غموں میں نہیں گھر جائیں گے۔ ایک یقین کیا ہے جناب امیر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق؟ وہ ہے اس دنیا کی جدائی کا یقین ہو جائے انسان کو، تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دوسرا یقین کیا ہے؟ دوسرا یقین یہ ہو کہ جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے وہ عالم بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اب یعنی اس کو اگر یوں خلاصہ کروں کہ اس کریم کے کرم پہ یقین ہوگا تو یہ ہے حسن الیقین۔ حسن الیقین کی دو پہلو، تفصیل میں جایا جا سکتا ہے، میں فقط دو پہلو اس کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسن الیقین، اس خالق پہ یقین، اور اس پہ یہ حسن کے ساتھ یقین، وہ کریم ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس دنیا کے فراق کا یقین، اس کی جدائی کا یقین۔ اب جس کو یقین ہوتا ہے کہ اس دنیا نے جدا ہونا ہے، اور پھر دنیا کی جدائی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ عزیزان، اس دور میں یہی آپ دیکھیے، یہ نومبر کا مہینہ ہے، گزشتہ سال نومبر میں کسی کو یہ احتمال بھی تھا، کسی کو یہ شبہ بھی تھا کہ ہمارے پاس اگلا سال کیسے گزرے گا؟ نہیں، ایک وبا پھوٹی ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لہٰذا یہ صحت کو دیکھیے، دولت کو دیکھیے، کلی طور پر آپ یقین کیجئے کہ یہ دنیا جو ہے وہ جاننے والی ہے، ہمارے پاس رہنے والی نہیں ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے خط 68 میں بھی اس کو ارشاد فرمایا ہے، اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک خطبے میں بھی بیان فرمائے ہیں۔ ظاہراً خطبہ نمبر 149 ہے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ اس دنیا کے من فراقہا وتصرف حالاتہا، دنیا کے فراق کا وہاں امام نے کیا کہ اگر آپ غموں سے بچنا چاہتے ہو تو دو چیزیں یاد رکھو، دنیا کی جدائی کا اور دنیا کے حالات کے پلٹنے کا۔ اب دنیا کے حالات جو ہیں وہ اگر پلٹنے کا کسی کو یقین ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ یہ یقین ذہن میں رکھیے، اور بہت کم افراد کو یہ یقین نصیب ہے کہ وہ جو مشکلیں دینے والا ہے وہی مشکل کشا بھی ہے، اور اس نے اپنے بندوں کے ذریعے سے پھر مشکلات حل کرنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ تو یہ حسن الیقین
اور حسن الخلق دو کو ہم جمع کر لیں، رب پہ مضبوط یقین، رب کے بندوں کے ساتھ ہمارا حسن خلق، تو بہت ساری مشکلات خود حل ہو جائیں گی۔ البتہ میں یہاں یہ عرض کروں کہ یہ جب مرض آئی کرونا کی تو بعض جوانوں نے بڑے دلچسپ کام انجام دیے، اپنے فون جو ہیں وہ دوسروں کو دیے کہ اگر ہماری ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ اسی کو یہ حسن و خلق کا یہ پہلو رکھیے۔ اس دور میں اگر آپ کسی کو فون نکال لیں گے اور اس سے حالات پوچھ لیں گے، یا کوئی مشکل میں آپ جانتے ہیں کہ وہ گرا ہوا ہے اور آپ اس کی مشکل کشا بن سکتے ہیں، تو امیر المومنین یہی تو فرماتے ہیں حسن الخلق، یعنی دوسروں کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیے۔ اب دیکھیے یہاں اچھائی بعض اوقات میں جس چیز کو اچھائی سمجھتا ہوں وہ اس کا کوئی فائدہ کیا ہے؟ کسی کی ضرورت، مثلا میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، کسی کی ضرورت ہے 2 ٹائم کی روٹی، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ میں مثلا کوئی اور چیز دے دوں، اب اس کی جو ضرورت ہے وہ اپنے لیے جو اچھی چیز سمجھتا ہے وہ اچھی چیز ہوگی، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے میری ضرورت کیا ہے، البتہ وہ اگر سمجھدار ہے۔ تو حسن الخلق یہ ہوگا کہ جو اپنے لیے وہ بہتر سمجھتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں دوسروں کے لیے بہتر قرار دی ہیں ہم ان کو انجام دیں۔ تو یہ حسن خلق میں سے ایک ہی ہے، کسی کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کر دینا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کسی کو ہمت اور کسی کو جرأت دلانا کہ آپ جناب اس ہمت کو اپنائیے اور ان مشکلات سے ٹکرائیے۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام نے مشکلوں سے ٹکرانے کا بتایا ہے۔ آپ ان دو کو لے لیجئے، حسن الخلق اور حسن الیقین، اسی پہ ہم ان 4 فرامین پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وَأَكْرَمَ الْحَسَّ بِحُسْنِ الْخُلْقِ، سب سے بڑا جوہر ذاتی کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ اور عزیزان یہ جوہر ذاتی اگر انسان صبر کے ذریعے سے مشکلات کے ساتھ ٹکرانے میں یہ جوہر ذاتی ظاہر ہوتا ہے، جیسے امام نے فرمایا ہے وصیت میں، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کو مشکلات میں دیکھ کے حسن خلق کے ذریعے سے یہ جوہر ذاتی، بڑا خوب لفظ ہے جناب امیر علیہ السلام نے حسن الخلق کا ترجمے میں مفتی صاحب نے اردو کا جو ترجمہ کیا ہے آپ کا اکرم الحسب لفظ ہے امام علیہ السلام کے، مفتی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خوبصورت ترجمہ ہے، ذاتی جوہر و ذاتی کمال جو ہے اس میں۔ لہٰذا اگر لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں اور آپ نے اس وقت اپنا کمال دکھانا ہے تو اس کمال کا نام ہے حسن الخلق۔ تو آج کی اس سیشن میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اگر فرصت ہو تو جب ہم حسن الیقین اور حسن الخلق کی بات کرتے ہیں تو اس حسن الیقین کو دیکھ لیجئے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے کلمات کسار میں یہ جملات بیان فرمائے ہیں، اور بہت ہی مشہور یہ جملات ہیں اور امام کے اپنے انداز کے جملات ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 حصے ہیں۔ اب دیکھیے میں کبھی عرض کر چکا ہوں مختصراً، اور تھوڑا سے چند جملات میں اس کی طرف اشارہ کروں آپ سامعین و ناظرین کی خدمت میں۔ کلمات کسار نمبر 31، دیکھیے امام فرماتے ہیں کہ الایمان علی 4 دائم، ایمان جو ہے وہ 4 ستونوں پہ قائم ہے۔ اب ہم جب دین اور ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہی ایمان جو ہے وہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، پہلا ستون جو ہے وہ دین کا میں نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرا ستون کا دین کا ستون ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے۔ ذرا دیکھیے جناب امیر المومنین ایمان کے 4 ستون کیا بتلاتے ہیں، اور ان میں سے پہلا ستون امام فرماتے ہیں علی الصبر، ایمان جو ہے اس کا پہلا ستون ہے صبر۔ اب اگر آپ اپنے اس موضوع کو دیکھیے، ہمارا موضوع کیا ہے کہ زمانے کی مشکلات اور مشکل کشا سے نہج البلاغہ میں اس کا حل۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ صبر ایمان کا پہلا ستون ہے تو اس کو پھر مشکلات کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری چیز جو امام نے فرمائی ہے، یہاں امام فرماتے ہیں دوسرا ستون جو ایمان کا ہے وہ ہے یقین۔ یہ یقین جو ہے وہ جیسے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یقین کس پہ، 2 چیزیں میں دہرا رہا ہوں، وہ یہ چیز ہے اللہ پر یقین اور اس دنیا سے جانے کا یقین۔ آگے اگر جائیں گے آپ اس یقین کو کہ یہ بھی یقین کر لیجئے کہ آپ اگر مثلا آج آپ کے پاس اس زندگی میں کچھ نہیں ہے، یہ یقین کیجئے جتنا بھی سب لوگوں کے پاس تھا ایک وقت وہ آئے گا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے مالدار وہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے جاتے،
लिहाजा इस दुनिया के फिराक को यकीन कर लीजिए, और ये यकीन कर लीजिए कि इसके हालात अदलते बदलते रहते हैं। दूसरा क्या हुआ? पहले ईमान का सुतून है सब्र, दूसरा ईमान का सुतून है यकीन। तीसरी चीज जो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने यहाँ फरमाई है, वो इमाम फरमाते हैं तीसरा सुतून है आदल। अब ये आदल की बहसें करते रहिए, लेकिन बाकी अफराद से आदल की तवक्को रखने के बजाय तीसरा सतून दीन का और ईमान का ये है कि मैं दूसरों के साथ आदल और इंसाफ के साथ पेश आऊं। और चौथी चीज जो इमाम ने यहाँ फरमाई है, ईमान की बुनियाद के तौर पर, ईमान के सतून के तौर पर इमाम फरमाते हैं वो है जिहाद। अब हम जिहाद जो है वो, जब लफ्ज़ जिहाद आता है तो आज दुश्मन ने जिहाद को इतना बदनाम कर दिया है कि जिहाद यानी धमाके, जिहाद यानी किसी को मार देना, नहीं। जिहाद जुहद से और कोशिश से है, वो चीज जो आपकी ईमान को मजबूत करे और वो चीज जो इंसानियत की खिदमत की तरफ आपको ले जाए, उसके लिए कोशिश करना। और फिर वो भी जिहाद है। इस्लाम में अगर कहीं उन उसूलों पे हर्फ आता है तो उन उसूलों को बचाने के लिए कोशिश करना, वो भी जिहाद है। लेकिन यहाँ चूंकि बात सब्र की, यकीन की, अदल की आ रही है, तो महसूस ये होता है कि जुहद से मुराद ये होगा कि आप सब्र के लिए, यकीन के लिए और अदल के लिए कोशिश करेंगे, तो ये चारों चीजें मिलकर ईमान का सुतून बनेंगे। और ये जब चारों सुतून अपनी अपनी जगह पे कायम होंगे तो आपका ईमान कायम होगा। और जब किसी शख्स का ईमान कायम होता है तो फिर ये ज़माने की मुश्किलात उसे मुतज़लज़िल नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह का ये फिर ये ऐलान है कि ईमान वाले हमेशा मुतमईन रहते हैं। लिहाजा अगर मुश्किलों का मुकाबला करना है, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के इन 4 फरामीन को जहन में रखिए। इमाम ने क्या फरमाया है? इमाम फरमाते हैं कि अक्ल सबसे बड़ी दौलत है, हमाकत जो है वो और इंसान की कम अक्ली ये एक फ़क्र है। और फिर इमाम के दूसरे फरामीन जैसे हम अर्ज कर चुके हैं, और इन चीज़ों में अर्ज करूँगा। मैं नहजुल बलागा को कुरान मजीद की तफसीर के तौर पर देखता हूँ। कुछ तफसीर होती है जो इल्मी तौर पर तफसीरें होती हैं। जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़ात वो है जिसने कुरान मजीद की अमली तफसीर बयान की है। और नहजुल बलागा का ये जुमला बार बार इमाम ने फरमाया है, फस्तंतिकू हो, कुरान से बोलो, लेकिन ये आपसे बोलेगा नहीं, मैं अली इसका तर्जमान बन के आपको कुरान के मफाहीम समझूंगा। तर्जमान कुरान अली इब्न अबी तालिब का कलाम है नहजुल बलागा। इसको अगर इस निगाह से देखिए कि इन आयात में, इन जुमलात में कौन सी आयात की तफसीर बयान हुए है, तो वहां आपको वस्ताइनु बिस्सब्र वस्सलाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी हुक्म यह है, मुश्किलों में घिर जाओ, सब्र से काम लो। यहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने वही उसूल बतलाया है, सब्र से आप काम लो, वस्सलाह, और अल्लाह से ताल्लुक। नमाज एक जरिया है अल्लाह से ताल्लुक का। यहाँ इमाम फरमाते हैं कि हुस्नुल यकीन, उस करीम पर यकीन हो तो ये आपके मुश्किलात में मददगार होता है। अल्लाह पे यकीन के साथ अल्लाह की मखलूक की मदद के लिए और उनको मुश्किलों से निकालने के लिए कदम बढ़ाइए, अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान फरमाएगा। इसी पर इक्तिफा करते हैं, यहीं से हमारा अगला सेशन चलेगा कि मुश्किलात ज़माना में मुश्किल कुशा के हमारे लिए उसूल और रहनुमाइयाँ। परवरदिगार हमें इस यकीन को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और इस यकीन के साथ ही दूसरों की मदद और दूसरों की मुश्किलों की हल की सादत नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।